طلحہ ایسے شخص ہیں، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں انہیں ناکام عاشق کہا جاتا ہے، لیکن اس ناکامی کو یہ اپنی کامرانی سمجھتے ہیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک ساری کہانی یاد ہے، وہ شخص آج بھی ہمیں منہ زبانی یاد کتنے ستم کرو گے اس ٹوٹے ہوئے دل پر، جب تھک جاؤ تو بتا دینا میرا قصور کیا تھا، لڑکے جاتا تو بنا بھی لیتے، اس نے مسکرا کر چھوڑا ہے۔ جی ہاں، طلحہ ایسے شخص ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے توبہ ٹیکسنگ میں، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں انہیں ناکام عاشق کہا جاتا ہے، لیکن اس ناکامی کو یہ اپنی کامرانی سمجھتے ہیں۔ طلحہ یہ بتائیے، جو آپ کو توبہ ٹیکسنگ میں ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ناکام عاشق کہا جاتا ہے، یہ سننے کے بعد آپ کو اچھا لگتا ہے، برا لگتا ہے؟ اسے کیا تمغہ سمجھتے ہیں یا دھبا؟ یہ ناکام عاشق ہے نا، وہ اچھا نہیں لگتا، نہیں لگتا ہر کسی کو، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کامیاب ہوئے یا ناکامی حاصل ہوئی؟ ناکامی تو نہیں ہے سر، ناکامیاب ہے، درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ بیچ بھنور میں جو پھنسے ہوئے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ شروعات کہاں سے ہوئی؟ شروع کا فون کال سے شروع ہوئی تھی۔ اچھا، اور فون کال تو ختم ہو گئی۔ کتنا عرصہ پہلے؟ 2-2.5 سال تک۔ کبھی ملاقات ہوئی؟ اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کبھی نہیں؟ کبھی اس کے شہر میں نہیں گیا۔ اچھا، کیوں؟ آپ کی طرف سے پیچھے ہٹے، آپ ہٹے یا انہوں نے جواب دے دیا؟ انہوں نے جواب دے دیا۔ کیوں؟ ویسے ٹائم نہیں دیتا تھا، ٹائم نہیں دیتا۔ تو اب کیا افسوس ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے کہ ٹائم دے دیتا؟ سر کام تو کرنا ہے نا، کام مجبوری ہے۔ بابو کہتے تھے ہر وقت مجھ سے بات کرو، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کے پاس ایک طرف تو ٹائم نہیں تھا، اب آپ یہاں پر پارکس میں گھومتے ہیں، کبھی سگریٹ پی رہے ہیں، کبھی درختوں کے پتوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں، ٹہنیوں پہ ان کا نام لکھ رہے ہیں، تو یہ پھر ٹائم تو اب بھی ہے آپ کے پاس، تو کیا یاد آتا ہے؟ کہتا بچھڑنے کا کہا تم نے مذاکن، بچھڑنے کا کہا تم نے مذاکن، خدا کی قسم میں تو ڈر گیا تھا، اگر اس وقت تو نہ ہنستا تیرا جانی تو سچ مچ مر گیا تھا۔ واہ، تو یہ اس کے لیے آپ کہتے ہیں؟ اس کے لیے کہتا ہوں دوبارہ وہ جب لڑتا تھا نا تو ختم کرنے کا سوچتا تھا، اچھا، لیکن جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا نا، ساتھ زندگی چھوڑنے کا پتہ کرتا تھا۔ اچھا، تو دھوکہ دیا آپ کو؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا تھا، دھوکہ چھوڑ دیا، بس دھوکہ نہیں دیا۔ بے وفا نہیں کہیں گے آپ؟ بے وفا نہیں کہوں۔ اگر محبت ایک دفعہ اس سے ہو جائے نا، چھوڑ کے چلی جائے، دوبارہ محبت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈر ہوگا مجھے دوبارہ چھوڑ کے چلی جائے گی، دوبارہ مرنے سے اچھا ایک دفعہ مرا۔ میری موت بھی کیا موت ہوگی، ایک دن یوں ہی مر جائیں گے تم بے مرتے مرتے۔ واہ، یعنی کہ آپ دوبارہ جو ہے ملن کا جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے؟ نہیں برداشت کر سکتا۔ سگریٹ کیوں پی رہے ہیں اس کے بعد شروع کر دی؟ سگریٹ شوق تے عادت نہیں، جس بات نہ پاندی ہے تاں پینا، دی رات دے ویلے میں پاگل نہیں ہوندی، یاد اس تاندی ہے تاں پینا۔ یہ سگریٹ وچ کوئی حکمت نہیں، یہ فکر گھٹاندی ہے تاں پینا، وہ پتہ ہے ملنا اس کو ہی نہیں، یہ عمر گھٹاندی ہے تاں پینا۔ تو عمر گھٹانے کے لیے پیتے ہیں یا اسے یاد کرنے کے لیے پیتے ہیں؟ یادوں کو ختم کرنے کے لیے۔ ختم ہوتی ہیں سگریٹ سے یادیں؟ نہیں ہوتی۔ پھر کیا سلوشن ہے، کیا حل ہے؟ کہ اس بے وفا کو بولتا جا رہا ہوں، کسی کے پاس بادام ہے کیا، ہچکیاں لے لے کے مر جائے گی وہ، آج اسے اتنا یاد کروں گا، شراب کا انتظام ہے کیا۔ واہ، تو آپ یعنی کہ اس کو بھی مارنا چاہتے ہیں ہچکے لے لے کے؟ وہ بھی یاد کرتی ہوگی، کیا خیال آتا ہے؟ کرتی ہوگی، اگر ویڈیو دیکھے گی تو کرے گی۔ کبھی رابطہ ہوا بیچ میں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کوشش بھی نہیں کی۔ دروازے کیوں بند کر دی ملن کے؟ دوبارہ مل نہیں سکتے، ایک دفعہ کسی کو چھوڑ دے نا، یا کوئی اسے چھوڑ دے، اس کے بعد نہیں ملتے۔ اگر لڑکی ہاتھ چھڑا کے جانے لگے نا، دوسری جانے دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہاتھ چھڑانے سے پہلے جا چکی ہوتی ہے۔ جب تک اس کی شادی نہیں تھی تب تک تو امید ہونی چاہیے تھی آپ کو؟ نہیں سر۔ کیوں؟ ایک دفعہ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو تو اچھا لگا، اس نے کہا اچھا لگا، لڑکے جاتا تو منا بھی لیتے، اس نے مسکرا کر چھوڑا۔ مسکرا کر چھوڑا، اور مسکراہٹ آج تک یاد ہوگی؟ یاد ہے بس۔ کبھی خیال آتا ہے تو اکیلے بیٹھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، چپ کر کے روتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو اکیلا بیٹھتا ہوں، تنہائی پسند ہے، کوئی اندھیرا پسند ہے مجھے۔ کبھی رونا آتا ہے؟ روتا ہوں کبھی کبھی جب یاد آتی ہے۔ ہم تو آپ کو مسکراتا دیکھ رہے ہیں، اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا ہے؟ ہماری مسکراہٹ تو درد چھپانے کا بہانہ ہے، ہماری مسکراہٹ تو درد چھپانے کا بہانہ ہے، ہم جیسے ہونے کا تصور بھی مت کرنا۔ واہ واہ۔
कहता शामों में लौट कर वो आना भूल जाता है, करके खफा मुझको मनाना भूल जाता है। इन्हीं आदतों ने उसकी मुझे बदनाम कर डाला, वो लिख कर नाम दीवारों पर मिटाना भूल जाता है। और मत पूछ मोहब्बत में लापरवाही उसकी, वो देखे जख्म मरहम लगाना भूल जाता है। और कितना दिल नशीं होता है उसकी याद का मना, वो जब भी याद आता है ज़माना भूल जाता है। वाह क्या कहने, बहुत खूब। ये शेर व शायरी का शुगफ जो है ये पहले से था या उनके इश्क में बाद में हुआ? सर इश्क ने आपको शेर व शायरी भी सिखा दी। आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। हाँ तो कुछ गुनगुनाइए भी ना। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। यही सोच कर तुम बुलाना खताएं, तुम्हें हम बहुत याद आते रहे हैं। मगर तुमसे सीखा मुहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। ये लगता है आपकी जिंदगी के बड़ा करीब है ये गाना। जी सर, ऐसी सूरत हाल है। ऐसी है सर। दगाबाज तो आप कहते नहीं उनको। तस्वीर है उनकी? नहीं सर, तस्वीर नहीं है, याद नहीं रखती कोई भी। पहले सिगा व्हाट्सएप सारी रिकॉर्डिंग भी सारा हर चीज थी, सब क्लियर करता था। इसमें याद तो फिर भी नहीं मिटी दिमाग में, तभी भी नक्श है। उसका क्या करेंगे? जिंदगी गुजारूंगा ऐसे ही जैसे गुजारते हैं सब, इसी रोग में। कितने सितम करोगे उस टूटे हुए दिल पर। हाँ, जब थक जाओ तो बता देना मेरा कसूर क्या था। वाह वाह वाह, क्या कहने। सर से लेके पाँव तक सारी कहानी याद है। वो शख्स आज भी हमें मुँह ज़बानी याद है। बाकी हर गल पुछ बेली खुश होके, देखो जुड़न दे हालात ना पूछ, किवें कोई आया किवें कोई छोड़ गया, किवें कोई हुई आखिरी मुलाकात ना पूछ, और मेरी तलखी दे कलमात ना पूछे, मेरी आज ये जज्बात ना पूछ, शाकर आपसे आना है, मेरा चेहरा पढ़ हालात ना पूछ। क्या कह रहे हैं, बहुत खूब। तो ये आपका चेहरा तो पढ़ रहे, लेकिन चेहरे पे जो आपने एक मुस्कान सजाई हुई है, जो मुस्कुराहट है, इसके पीछे बड़ा दर्द है। हाँ। कैसे इस पे कवर करते हैं आप? सर किसी को दिखाने के लिए मैं ये नहीं, हर किसी को हंसाता हूँ, मुस्कुराता हूँ सबके सामने, किसी को ये महसूस नहीं होता कि मेरे अंदर दर्द है। अगर कोई पूछे तो उसको कह देता हूँ बस। 4 साल में कम हुआ दर्द? कुछ नहीं सर, कम बिल्कुल नहीं। ज़्यादा होता है, बढ़ता है, ज़्यादा होता है, कम नहीं होता दर्द। वक्त आजकल तो भूल जाते हैं, एक जख्म लगता है 2-4 दिन, हफ्ता, 2 महीने, उसके बाद इंसान भूल जाता है। आप क्यों नहीं भूल पाए या भूलना नहीं चाहते? नहीं, भूलना तो सर चाहता हूँ, लेकिन प्यार, जिस्मानी प्यार करना ना, हवस तेरे जिस्म की, ना शौक तेरी लज्जत का, बिन मतलबी सा बंदा हूँ, तेरी सादगी पे मरता हूँ। क्या कह रहे हैं सर, कभी उसको टच भी नहीं किया था मैंने। अच्छा, पाकीज़ा मोहब्बत है आपकी। तो अगर कभी ऐसा हो, इसी शहर में रहते हैं तो ओवरटेक सिंह में, कभी छोटा सा शहर है, आमना सामना भी नहीं हुआ, अगर हो गया आमना सामना, अचानक से आज मार्केट में जा रहे हैं, सामने से नजर आ जाए, सोचें फिर क्या आपकी फीलिंग्स होगी? बात नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, रास्ता बदल लूँगा। रास्ता बदल लूँगा? आप बदल लूँगा रास्ता। ये किसके लिए सजा है, उसके लिए या आपके लिए? बोल जाने में ठीक है, उसने बुला दिया मुझे, उसमें खुश है तो मेरी खुशी उसकी खुशी में। कभी रोना तो नहीं आया? कभी भी नहीं सर। हंसे अंदर से होता है थोड़ा थोड़ा, जब बातें करता हूँ आपसे या किसी और से बातें करता हूँ, अंदर से होता है, फीलिंग होती है, लेकिन मुस्कुरा देता हूँ हमेशा के लिए। कब याद आती है? अभी भी याद आ रही है जी, जब बातें करता हूँ तब याद आती है। फिर मैं रात को जब भी कभी ख्याल आता है तो घर से निकल जाता हूँ, वहाँ पर जाकर बैठ जाता हूँ। उस जगह से क्यों आपको खास याद? दफा बात की थी उस जगह पर। आज भी वहीं जाते हैं? आज भी वहीं पर। आखिरी बात क्या हुई जिसे कहते हैं फाइनल गुड बाय या आखिरी अलविदा, अल्लाह हाफिज़? इस तरह में काम पर था, उसने फ़ोन किया है, मैं कहा यार बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, नहीं ज़रूरी बात करनी है आपसे। चलो ठीक। 5:30 छुट्टी, उसके बाद फ़ोन किया, कॉल अटेंड की, 10-15 कॉलें की मैंने। कॉल अटेंड की तो उसने कहा कि मुझे फ़ोन ना किया करो। मैं कहा मसला क्या है, फ़ोन ना किया करो। मैं चलो ठीक है। फ़ोन बंद किया मैंने, मोटर उठाई अपने, उसके घर चला गया। मैंने पूछा क्या मसला क्या है, तो उसके घर वाले नहीं थे तब?
सर मैं आता जाता रहता। अच्छा, आना जाना था आना जाना आपका? था। अच्छा, ठीक है। मैंने पूछा मसला क्या है, कहने कुछ भी नहीं, तो मुझे टाइम नहीं देते। मैं कहा यार मैंने आपको बताया ना 5:30 के बाद छुट्टी होती है, उसके बाद टाइम ही टाइम है, सारी रात आपके लिए। पता नहीं है, कहनी मैं नहीं चल सकती। मैं कहा ठीक है। उस बाद हैंडशेक किया, उठ के आ गई। ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਸੀ ਨਾ ਆਖਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ क्या आखिरी पास से कि मेरे लिए ज़रूरी नहीं होता ये कहा था? ये कहा। सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपके दिमाग पे हर वक्त लगती है, रिपीट हो के बार बार, वो यही बात है या कोई और बात है? यही बात है कि ज़रूरी था वो मेरे लिए, लेकिन वो समझी नहीं ज़रूरी हूँ मैं। कोई पछतावा कोई नहीं सर, पछतावा नहीं होता किसी किस्म का? किसी किस्म का। मैंने छोड़ा होता तो पछतावा होता, उसने छोड़ा उसको पछतावा होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता। यादों के सहारे जीना है। यादों के साथ कोई एंडिंग तो होगी ना इसकी? हैप्पी, खुश है? खुश। देख लिया, सोच भी लिया और देख भी लिया। कोई छोटा सा पैगाम दे दें उनको आखिर में जाते जाते। उनके लिए कुछ नहीं है।